سیما حیدر نے بھی اب اپنے جو آپ کہہ لیں کہ آخری لمحات ہیں اسے بھارت میں اس چیز کا ریلائز ہو گیا ہے، اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ بھارت میں اس کا بہتر گول ہونے والا ہے، اور اب وہ اس نے بھی اپنا طور طریقہ چینج کیا ہوا ہے۔ اب وہ نئے طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی بھی جب اے ٹی ایس چاہتی ہے وہ سیما حیدر کو اٹھا لیتی ہے اور اس سے مختلف طرح کے بیانات لیتی ہے اور اپنی سیٹسفیکشن کرتی ہے، اور سچن سے بھی سوالات کرتی ہے، اور ابھی بھی یہ پوری فیملی انڈر سرویلنس آف دا اے ٹی ایس ہے۔ رہی بات سیما حیدر کی بہن کی سچی یا جھوٹی ہے یا اس حوالے سے یا اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، تو بہت سارے لوگ مجھے یہ سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ غلام حیدر سے میری بیک ڈور بات ہوئی ہے، اور جلد آ کر وہ ان ساری چیزوں کو کلیئر کرے گا اور وہ بتائے گا کہ بیک ڈور کمیونیکیشن کیا چل رہی ہیں اور آگے ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے۔ دوستو ساتھیو، آپ سبھی اس بھگوڑی سیما کے بارے میں جان چکے ہوگے کہ یہ کیسی بے شرم عورت ہے، لیکن دوستو آج میں آپ کو سیما بھگوڑی کی وہ ناپاک حرکت سے سامنا کراؤں گا جو آپ ابھی تک 100% نہیں جانتے ہوگے۔ سب سے پہلے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوگے اور بے حد خوش ہوگے۔ دوستو مجھ کو یہ بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ سبھی روز اس سیما بھگوڑی کو لعنتیں دیتے ہوگے، لیکن دوستو آج کی اس خبر کو جان کر آپ کو اس مجرا کرنے والی سیما سے بہت ہی زیادہ نفرت ہو جائے گی۔ جی ہاں دوستو، آج میں بات کروں گا کھل کر اس عیاش عورت سیما بھگوڑی اور لپو سچن کے بارے میں۔ جی دوستو، کیونکہ دوستو یہ بھگوڑی سیما عیاش عورت ہمارے دیش ہندوستان سے نہیں جاتی، اور ہم اس عیاش عورت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، چاہے یہ کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن جو حق ہے وہ بول کر رہے گے۔ جب تک یہ سیما بھگوڑی چاروں بچوں کو غلام حیدر صاحب کو واپس نہیں کر دیتی، اور جب تک پاکستان کا سیما نام کا کوڑا کرکٹ ہمارے دیش سے نہیں جاتا، میں اس کے خلاف ویڈیو بناتا رہوں گا اور غلام حیدر صاحب کو پورا سپورٹ کرتا رہوں گا۔ بس ایک بار غلام حیدر صاحب یہاں انڈیا کو آ جائے، جب میں اس سیما سے غلام حیدر صاحب کے چاروں بچے دلا کر ہی دم لوں گا۔ ہماری طرف سے غلام حیدر صاحب کے لیے پوری طرح سے پورا سپورٹ رہے گا۔ سچ کہتا ہوں دوستو، میرا دل جلتا ہے جب میں ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں، ان بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کیونکہ اس عورت کے اندر شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دوستو ساتھیو، کیا بیتتی ہوگی غلام حیدر صاحب کے دل پر، ذرا آپ سوچ کر دیکھیے۔ جب وہ اپنے بچوں کو غیروں کی گود میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہوگے تو کتنا تڑپتے ہوگے اپنے اولاد کے لیے۔ دوستو یہ بات تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہی ہوگے کہ لوگ اپنے اولاد کو کوئی پریشانی ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر غلام حیدر صاحب کو دیکھیے آپ دوستو کہ ان کی چار اولاد ان سے بہت دور غیروں کے پاس ہے، اس ناپاک عورت کی وجہ سے۔ دوستو آج سیما بھگوڑی نے بچوں کے سامنے ایسی ناپاک حرکت کر دی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو بھی شرم آ جائے گی۔ جی دوستو، آج میں نے اس کی نئی ویڈیو میں یہ دیکھا ہے کہ یہ عورت اپنی بڑی لڑکی کے کپڑے اس لپو سچن کے سامنے بدل رہی تھی، جب یہ سیما بیہودہ ماں اپنے عیاشی کرنے کے چکر میں بالکل اندھی ہو چکی ہے، اپنی بڑی لڑکی کے کپڑے نکال کر بدل رہی تھی، تب یہ لپو سچن سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دوستو یہ عورت بالکل اندھی ہو چکی ہے، اور یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتے ہی ہوگے کہ لپو سچن بھی ان بچوں کا سگا باپ نہیں ہے۔ دوستو اس بیہودہ عورت کی گندی حرکتوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے دوستو یہ چاروں بچے جلد سے جلد غلام حیدر صاحب کے پاس جانے چاہیے۔ مجھے اس لپو سچن کی نیت بچوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ دوستو آج میں ایک بار پھر سے ایک وائرل ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنا آپ سبھی کے لیے بے حد زیادہ ضروری ہے، مگر دوستو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، آج کا میرا یہ ویڈیو پورا آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا۔ چلیے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر آگے میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں۔ جی ہاں، بھارت میں غلام حیدر کو ایک سپریم کورٹ کے وکیل مل گئے۔ بڑی دیر سے یہ بحث ہو رہی تھی، یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ غلام حیدر کو بھارت میں وکیل کر لینا چاہیے، اور یہ بھی چیز کافی زیر بحث تھی کہ غلام حیدر کو بھارت میں کون سے وکیل کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے کافی نام سامنے آیا، سیما سمردھی صاحبہ کا نام سامنے آیا جنہوں نے اے پی سنگھ کو اس سے پہلے شکست دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایمن رضوی نے ایک وکلا کی لسٹ پیش کی، آستہ ماں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایٹ دی اینڈ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا۔ ایڈوکیٹ لکھویندر کمار یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور پچھلے 2 دنوں سے آپ ان کو بھارتی ہماری جو بہنیں ہیں ان کے مختلف پلیٹ فارم پہ، امیتا ملک کے پلیٹ فارم پہ، اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور انہوں نے اپنا ایک لیگل اوپینین بھی اس کیس کے اوپر دیا ہے۔ تو غلام حیدر کو آخرکار بھارت میں ایک وکیل مل گیا،
जो बाकायदा तौर पर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के लिए। उन्होंने 2 फोरम बताए हैं, एक वो NRC ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेंगे और दूसरा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2 इख्तियारात होते हैं, एक अपील का इख्तियार होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डायरेक्टली आप उनके पास जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में डेफिनेटली वहाँ पे पिटीशन फाइल करेंगे और गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के हवाले से। तो ये 2 फोरम अब अडॉप्ट करने जा रहे हैं गुलाम हैदर के वकील भारत में, और इस हवाले से सिंपल सा एक प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि आपने स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी जो है वो भेजना है और लीगल मुकदमात वहाँ पे फाइट करने के हवाले से। लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी होता है वो पूरे का पूरा वहाँ पे आप समझ लें कि उसके पास इख्तियारात होते हैं मुकदमा वापस लेने के, मुकदमा दायर करने के, कंप्रोमाइज़ करने के। तो ये जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी गुलाम हैदर किसी को अपॉइंट करेंगे अपना, डेफिनेटली वो वहाँ पे मुकदमा परसू करेगा गुलाम हैदर की बेस के ऊपर और अदालतों को मुकदमा में ब्रीफ करेगा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, उसका उन्होंने प्रोसीजर भी बताया कि वो थ्रू फॉरेन ऑफिस वो वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और वो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी मिलने के बाद वो वहाँ पे सूट फाइल करते हैं। अब मामला आता है गुलाम हैदर के ऊपर कि वो इस चीज़ पे एग्री करता है या नहीं करता, या वो फर्दर इस चीज़ को किस तरफ लेकर जाता है और ये सारे मामले में कितनी देर लगाता है और क्या स्टेप लेता है, या रोशन अजीम साहब के ऊपर। रोशन अजीम साहब इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। और सेकेंडली आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी सीमा हैदर की जो फैमिली है वो बैकडोर कम्युनिकेशन रास्ते में है गुलाम हैदर के और उनके वालिद के साथ, और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पैचअप हो जाए और बच्चों की वापसी का कोई जरिया निकला है। बहरहाल मैं स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी की हद तक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँगा। थोड़ा सा ये है कि इसमें स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी देकर फॉर द टाइम बिंग तो गुलाम हैदर प्रोसीडिंग चलाएंगे, बिल्कुल वो चलेंगे, लेकिन एट द एंड फिर भी उनके बच्चे हैं, उन्हें भारत जाना होगा खुद और वहाँ पर जाकर खुद अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने होंगे। एक चक्कर तो मस्ट गुलाम हैदर का भारत में लगना ही लगना है और वो इस चीज़ को ज़हन में रखें, और पाकिस्तान का भी लगना ही लगना है। इस चीज़ को जब वो ज़हन में रखेंगे तो दैन आगे वो चल सकते हैं। इसके अलावा सीमा हैदर ने भी अब अपने जो आप कह लें कि आखिरी लम्हात हैं उसे भारत में इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है और उसे पता चल गया है कि भारत में उसका बिस्तर गोल होने वाला है, और अब वो उसने भी अपना तौर तरीका चेंज किया हुआ है। अब वो नए तरीके से लोगों को चीट करने की कोशिश कर रही है और एक बेहतर फेज़ अपना शो करने की कोशिश कर रही है। पर अभी इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग सवालात करते रहते हैं और मायूस होते रहते हैं कि जी भारत में कोई एक्शन नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई एक्शन हुआ। देखें आप लोग एक चीज़ देखते हैं, अगर दूसरी जानब देखी जाए तो AP सिंह ने जो याचिका या एप्लीकेशन दी थी या मर्सी पिटीशन दाखिल की थी या मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दी थी बच्चों को एडमिशन दिलाने के हवाले से, उस हवाले से भी कोई डिसीजन नहीं आया, किसी एक पिटीशन में अभी तक डिसीजन नहीं आया। और यही वजह है कि ये मामला अंडर इंटरोगेशन है और इनके ऊपर सही तरीके से इंटरोगेट हो रही है चीज़ें। और अभी भी जब ATS चाहती है वो सीमा हैदर को उठा लेती है और उससे मुख्तलिफ तरह के बयान लेती है और अपनी सेटिस्फेक्शन करती है और सेशन से भी सवालात करती है, और अभी भी ये पूरी फैमिली अंडर सर्विलेंस ऑफ द ATS है और इसमें भारत के किसी इदारे ने अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं दी। तो जो लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है उन्हें मैं यही कहूँगा कि वो डिसअपॉइंटेड ना हो और इस केस के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी और गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ये जो लखविंदर कुमार है, चाहे कोई भी दोस्त हो, उन्हें स्टेप तो लेना ही होगा, चाहे वो लखविंदर कुमार हो या कोई और भाई हो। अगर ये वकील साहब को दोनों मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो गुलाम हैदर को कदम आगे बढ़ाना चाहिए और रोशन अजीम साहब से कंसल्ट करके इनको दे देना चाहिए स्पेशल पावर अटार्नी और प्रोसीडिंग का आगाज़ करना चाहिए ताकि मामला किसी जानब आगे बढ़ें और इनका इंटरेक्शन जो है वो रोशन अजीम से करवाना चाहिए। जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस बात का आप लोगों को बता दूं कि ये जो नए वकील साहब आए हैं इनको मैं रोशन अजीम साहब के साथ इनका इंटरेक्शन ज़रूर करवाऊँगा ताकि ये दोनों आपस में बैठ कर जो लीगल वर्क है वो उसको कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है। उसके अलावा पाकिस्तान में 3 से 4 जगहों का विज़िट किया गया है अभी भी, नादरा ऑफिस का और मुख्तलिफ ऑफिस का, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स और की वेरिफिकेशन होनी है और कुछ चीज़ें जो हिडन चीज़ें थी वो सामने लानी है, कुछ एविडेंस कलेक्ट करने थे, वहाँ पे विजिट किया है गुलाम हैदर के वालिद ने और गुलाम हैदर के वकील ने। तो वहाँ से भी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। अब जो सिग्नेचर का मामला था, डॉक्यूमेंटेशन का मामला था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स रोशन अजीम साहब को चाहिए थे वो उनको मिल गए हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कमिंग वीक के शुरू में ही किसी दिन आप सरप्राइज़ देखेंगे कि गुलाम हैदर के वालिद और गुलाम हैदर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे होंगे और वहाँ पे जाकर इंडियन कौंसलेट के सामने अपना जो चीज़ें हैं वो सारी देखेंगे और उसके बाद फिर ये तकरीबन केस अपने एंडिंग मरहल में दाखिल हो जाएगा। रही बात सीमा हैदर की बहन की सच्ची या झूठी है या इस हवाले से या उसका क्या बेनिफिट होगा, तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते रहते हैं। तो उसके हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये गुलाम हैदर से मेरी बैकडोर बात हुई है और जल्द आकर वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा और वो बताएगा कि बैकडोर उनकी कम्युनिकेशन क्या चल रही है और आगे उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ होगा और इस सीमा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।